नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेबे बंधु माने आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही 2025 वर्ष ठारू संपूर्ण रूप से बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा फल रे एमानकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे तांको जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर कुंभ राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। एही आसीबाकू थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 रे 4 गोटी प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन जोगु आपणकर भाग्य रे किछि परिवर्तन देखिबा पई पाइबे। सेमाने हेले बृहस्पति, शनि, राहु एवं केतु। एहा द्वारा आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबार जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही आसीबाकू थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 रे एही कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन रे केउं सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। बंधु माने पूर्वरु आपण मानकर स्वास्थ्य बहुत खराब रहुतला, आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउथला, आपणकर आर्थिक समस्या देखा देउथला, आपण धार नेइथिले धार सुझी पारु नथिले, एहार भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चालुथला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण देखा जाउ नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत समस्या देखा देउथला, आपणकर अजथा खर्च हो जाउथला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा ए सबु नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपणकर विवाह होई पारु नाही, आपण बहुत चिंता रे रहुथिले, आपण संतान संतति को पई चिंता रे रहुथिले, आपणकर बिजनेस रे बारंबार लॉस हेउथला, आपणकर प्रेम जीवन रे बहुत समस्या देखा देउथला। तेबे एही बळी जहा भी समस्या आपण मानकर जीवन रे थिला ताहा एई आसीबाकू थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 रे संपूर्ण रूप से दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि, पुणी थरे आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एही आसीबाकू थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 टी बहुत ही अनुकूल एवं खास रहिछि। एही नूतन वर्ष 2025 आपण मानक पई अनेक गुड़िए खुशीर वातावरण नहीं करी आसुअछि। बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव रे रहिबे एही वर्षर आरंभरू, जहा फल रे आपणकर सुख समृद्धि वृद्धि कराइबे, आपणकर मां को सहित संपर्क को निबिड़ कराइबे। एही समय रे आपण कोनोसी जानवाहन प्रॉपर्टी गृह किंबा जमी जमा इत्यादि क्रय करिबा पई मन बळाई पारंती। तेबे बंधु माने बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर दशम भाव उपरे अर्थात कर्म क्षेत्र उपरे रहुअछि, तो एही समय रे आपण आपणकर कैरियर क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। जेउ व्यक्ति विशेष मानक पाखरे कोनोसी कार्य नथिला बा चाकरी नथिला तो सेमानकु एही वर्ष सेमानकु नूतन चाकरी प्राप्ति हेबार जोग बनुअछि। आपणकु कोनोसी एमएनसी कंपनी रु चाकरी ऑफर आसी पारे, आपणकु आपणकर ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणक चाकरी रे प्राप्ति हेबो, आपण करुथुवा समस्त कार्य सुरुखुरु एवं सुविधारे होई जिवो। एही वर्षटी आपण मानक पई कर्मजोग निश्चिंत भावरे नेई करी आसुची, सेथि पई आपण प्रयास जारी रखंतु, आपणकु मन चाहुतुबा चाकरी निश्चिंत भावरे प्राप्ति हेबो। गुरु एठारे बसी आपणकर अष्टम एवं द्वादश भाव को देखुचंती, तो एही समय रे आपणकु विदेशर लाभ प्राप्ति होई पारे। विदेश रे रही काम कार्य करुथुवा व्यक्ति विशेष माननकु अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करुथुवा व्यक्ति विशेष माननकु अधिकरु अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रे कार्य करुथुवा व्यक्ति विशेष माननकु
ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ମେ ମାସ ପରେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। କଥାରେ ଅଛି, ପଞ୍ଚମରେ ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ମାଟି ଧରିଲେ ସୁନା ହୋଇଯିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତ ମଇ ମାସ ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାସ୍ କରି ଏହି ମଇ ମାସ ପରେ ସେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି ମଇ ମାସ ପରେ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ବା ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ଜୀବନଟି ଏହି ବର୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠାରେ ବସି ନବମ, ଏକାଦଶ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ମଇ ମାସ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ଜମିଜମା, ଗୃହ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଆଦି କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାମରେ ଆପଣ ମନୋନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ଲାଭର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିବ। ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହୁନଥିଲା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିଲା, ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ କୌଣସି ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍, ଡିଜିଟାଲ ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅଧିକ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଧାର କରଜର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ସେ କରଜର ଭାର ଶୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି।
ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ଆସିବାକୁ ଥିବା ନୂତନ ବର୍ଷ 2025ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।